Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala al-Imam at-Tirmidzi ma jaa fi at-tadawi bil 'asal. Haddatsana Muhammad bin Bashar qala haddatsana Muhammad bin Ja'far qala haddatsana Syu'bah an Qatadah an Abil Mutawakkil an Abi Sa'id qala jaa rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala إن أخي استطلق بطنه فقال اسقه عسلا فسقاه ثم جاء فقال يا رسول الله قد سقيته عسلا فلم يزده إلا استطلاقا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسقه عسلا فسقاه ثم جاء فقال يا رسول الله قد سقيته عسلا فلم يزده إلا استطلاقا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله وكذب بطن أخيك اسقه عسلا فسقاه عسلا فبرأ. هذا حديث حسن صحيح. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن يزيد أبي خالد قال سمعت المنهال ابن عمرو يحدث عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من عبد مسلم يعود مريضا لم يحضر أجله فيقول 7 مرات أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عوفيا. هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث المنهال ابن عمرو. باب حدثنا أحمد بن سعيد الأشقر المرابطي الرباطي قال حدثنا روح ابن عبادة قال حدثنا مرزوق أبو عبد الله الشامي قال حدثنا سعيد رجل من أهل الشام قال أخبرنا ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أصاب أحدكم الحمى فإن الحمى قطعة من النار فليطفئها عنه بالماء فليستنقع في نحر جار ليستقبل جرية الماء فيقول بسم الله اللهم اشفي عبدك وصدق رسولك. بعد صلاة الصبح قبل طلوع الشمس وليغمس فيه 3 غمسات 3 أيام فإن لم يبرأ في 3 ف5 وإن لم يبرأ في 5 ف7 فإن لم يبرأ في 7 ف9 فإنها لا تكاد تجاوز 9 بإذن الله. هذا حديث غريب. باب التداوي بالرماد. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أبي حازم قال سئل سهل ابن سعد وأنا أسمع بأي شيء دوي جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما بقي أحد أعلم به مني كان علي يأتي بالماء في ترسه وفاطمة تغسل عنه الدم وأهرق له حصير فهوشي به جرحه. هذا حديث حسن صحيح. حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا الوليد ابن محمد المؤقري عن الزهري عن أنس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما مثل المريض إذا برأ وصح كالبردة تقع من السماء في صفائها ولونها. باب حدثنا عبد الله بن سعيد الأشج قال حدثنا عقبة ابن خالد السكوني عن موسى بن محمد ابن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخلتم على المريض فنفسوا له في أجله فإن ذلك لا يرد شيئا ويطيب نفسه
هذا حديث غريب. حدثنا حناد ومحمود بن غيلان قال حدثنا أبو أسامة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن إسماعيل بن عبيد الله عن أبي صالح الأشعري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من وعك كان به فقال أبشر فإن الله يقول هي ناري أسلطها على عبد المذنب لتكون حظه من النار. حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن هشام بن حسن عن الحسن قال كانوا يرتجون الحمى ليلة كفارة لما نقص من الذنوب. Ini bab berubat dengan madu. Dengan sanadnya Imam Tirmizi meriwayatkan daripada Abu Sa'id. Katanya, ada seorang lelaki datang kepada Nabi SAW lalu berkata, sesungguhnya saudara saya ustitliqa batnuh. Kalau bahasa Kelantan agak cerah perut, cirik-birik. Baginda bersabda, berilah dia minum madu. Maka dia pun memberi minum kepadanya itu madu, kemudian datang kembali. Dia berkata, wahai Rasulullah, saya telah pun memberi minum kepadanya itu madu, tetapi tidak bertambah kepadanya itu melainkan cirik-birik lagi. Rasulullah SAW bersabda, berilah dia minum madu. Lalu dia memberi minum kepada saudaranya itu. Kemudian dia datang menemui Nabi SAW dan berkata, wahai Rasulullah, aku telah memberi minum kepadanya itu madu, tetapi itu tidak menambahkan apa-apa kepadanya kecuali sakitnya tadi. Kata Abu Sa'id, Rasulullah SAW bersabda, benarlah Allah dan dustalah, ataupun tak kena, tak betul perut saudara kamu itu, berilah dia minum madu. Fasaqahu, lalu dia pun memberi minum kepada saudaranya itu madu, lalu sembuh. Ini adalah hadis hasan sahih. Satu bab. Dengan sanadnya Imam Tirmizi meriwayatkan daripada Ibnu Abbas daripada Nabi SAW. Baginda bersabda, tidak ada seorang hamba Islam yang melawat orang sakit yang belum tiba ajalnya, lalu dia mengucapkan 7 kali, As'alullahal azima rabbal arsyil azim an yashfiyaka. Aku memohon kepada Allah yang maha agung, Tuhan arasy yang besar, supaya dia menyembuhkan engkau. Tidak dia mengucapkan demikian melainkan akan diberi kesembuhan. Ini adalah hadis hasan sahih gharib. Kami tidak mengetahuinya kecuali melalui hadis Minhal bin Amr. Satu bab. Riwayat daripada Sauban daripada Nabi SAW bersabda, apabila seseorang daripada kamu mengalami demam, maka sesungguhnya demam itu satu kepingan daripada neraka, satu kepingan daripada api. Maka hendaklah dia memadamkannya darinya. Hendaklah dia memadamkan api itu dari orang yang demam itu dengan air. Maka hendaklah dia berendam di dalam sungai yang mengalir. Dalam keadaan dia, hendaklah dia menghadap arus air. Lalu dia mengucapkan bismillah dengan nama Allah, ya Allah, isfi abdaka, sembuhkanlah hamba engkau ini, wasaddiq rasulaka, benarkanlah rasul engkau. Dilakukannya itu setelah daripada sembahyang subuh, sebelum terbit matahari. Hendaklah dia mencelup di dalamnya itu 3 celupan, 3 hari, selama 3 hari. Jika tidak sembuh dalam 3 hari, maka hendaklah dilakukan dalam 5 hari. Jika tidak dalam tempoh 5 hari, maka 7 hari. Jika tidak sembuh dalam 7 hari, maka 9 hari. Kerana sesungguhnya hampir tidak melepasi 9 hari dengan izin Allah.
hadis ini gharib. Ini bab berhubung dengan berubat dengan Abu. Dengan sanadnya Imam Tirmizi meriwayatkan daripada Sahal bin Sa'ad, dan aku mendengar, kata dia, bi ayyi syai'in duwiya jurhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dengan apakah luka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dirawat? Dia berkata, tidak ada seorang pun yang lebih mengetahui berbanding saya tentang perkara ini. Ali datang membawa air di dalam baju besinya, dan Fatimah membasuh darah dari baginda, dan aku membakar tikar untuknya lalu ditutup lukanya. Ini adalah hadis hasan sahih. Dengan sanadnya diriwayatkan daripada Anas bin Malik, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan orang yang sakit bila mana dia sembuh dan sehat seperti selimut yang jatuh dari langit dalam bersihnya, dari sudut bersihnya dan warnanya yang berkilau. Satu bab lagi, dengan sanadnya Imam Tirmizi meriwayatkan daripada Abu Sa'id Al-Khudri, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kamu menziarahi orang sakit, maka berilah kelegaan kepadanya itu pada ajalnya. Kerana itu walaupun tidak menolak apa-apa, yakni takdir, tetapi dapat melegakan hatinya, dirinya. Ini adalah hadis gharib. Riwayat daripada Abu Hurairah bahawa Nabi SAW melawat seorang lelaki yang sakit menimpanya. Baginda bersabda, bergembiralah kerana Allah berfirman, itu adalah api aku kenakan kepada hamba-Ku yang berdosa, supaya dia terkena bahagiannya itu daripada api, yakni api neraka. Sanad satu lagi, riwayat daripada Hasan, katanya mereka itu berharap orang yang terkena demam pada waktu malam, yakni sembuh sebagai kafarah daripada kekurangan padanya itu disebabkan oleh dosa-dosa. Itu beberapa bab kita baca pada malam ni. Bab yang pertama berubat dengan madu. Cerita dalam bab ni, ada seorang lelaki mengadu kepada Nabi SAW bahawa saudara dia ni istutliqah, maknanya mudah keluar, maknanya tidak betul perut dia itu, mana sakit perut. Dalam syarah ni dia kata ustutliqa ai kasura khuruju ma fihi, mana banyak sangat keluar, lepas buai-buai. Maksud dia di sini ishal, cirit-birit. Cirit-birit. Jadi Nabi SAW kata kepada dia, builah minum madu. Jadi berapa kali dia minum madu kepada saudaranya dia? Sampai 3 kali. Sekali, 2 kali, 3 kali. Sampai 4 kali. Sebelum pada tu Nabi kata, sadaqallah. Maknanya madu ni sebagai ubat kepada cirit-birit saudara kamu tu betul, sebagai wahyu dari Allah SWT yang disampaikan kepada Nabi dia. Adapun perut saudara kamu itu yang tidak sembuh-sembuh walaupun dia minum madu beberapa kali, itu disebabkan oleh perut dia tu berona. Perut dia tu bermasalah. Jadi akhirnya dia minum pada kali yang keempat, maka sembuhlah. Jadi hadis ni
Nabi SAW memberitahu kepada kita bahawa ubat kepada cirit-birit ni madu. Dalam ayat Al-Quran menyebut fihi syifa'un linnas, pada madu itu ada ubat. Jadi dalam ayat itu tidak disebutkan dengan jelas ubat sakit ke apa. Madu tu dalam ayat surah Nahl tu tidak disebutkan dengan jelas ubat sakit apa. Cuma dalam hadis ni Nabi SAW memberitahu bahawa madu tu dapat merawat curah perut ni. Jadi kata Ibnu dia, madu itu sebagai ubat sakit perut tadi, itu telah diwahyukan oleh Allah SWT kepada Nabi SAW. Dan Nabi itu benar dalam memberitahu bahawa ini adalah ubat. Mulla Ali Qari kata, zahir daripada ayat ni fihi syifa'un linnas, itu secara mutlak. Secara mutlak ubat tu menjadi madu tu menjadi ubat kepada curah perut. Setengah orang yang mengingkari hadis Nabi SAW ataupun orang yang tolak agama ni, dia kata tak betul ni merawat orang yang sakit perut ni dengan madu, tak sesuai kata dia. Tetapi di sini jelas kepada kita bahawa setelah orang tu minum sampai 4 kali baru sembuh, maknanya nak sembuh penyakit ni, seperti mana-mana penyakit yang guna ubat-ubat tertentu, dia tidak kata sekali telan ubat tu pakai segar terus. Tak. Dia makan masa. Maknanya tidak kata sekali telan, sekali makan ubat selesai penyakit. Kalau lagu tu mudah menang. Tak payahlah orang belajar doktor perubatan. Klinik-klinik tak payah buka dah. Pakai ubat jadi lalu. Sedangkan dalam pengamalan perubatan ni, kadang-kadang doktor ni, walaupun dia mahir ke, baru belajar merawat, baru buka klinik ke, kadang-kadang dia tengok dulu. Sebab kadang-kadang pesakit orang mari kepada dia ni sebut apa yang dia alami tu tidak berapa lengkap. Banyak dia susuk benda. Dan kadang-kadang dia pun tak tahu orang ni ubat yang paling sesuai kepada dia tu apa. Sebab kadang-kadang untuk katalah demam berapa jenis demam. Simptom mana ada, bila lagi dia mari, dia tu sendiri macam mana, makan minum dia, buang air dia, tidur dia. Kadang-kadang maklumat tadi tidak diberitahu pada doktor. Dan doktor pakai demam biasa lah. Maka paracetamol lah dia beri. 3 hari tak hilang-hilang demam. Jumpa pula, mungkin doktor ni akan tetap suruh makan ubat, tetapi tukar, tambah dos ke, ataupun tukar ubat. Jadi ayatnya biasa dalam amalan perubatan ni, dia penyakit tu dia tidak hilang. Apa yang dialami tu tidak hilang dengan ubat yang pertama diambil. Dia kena mari beberapa kali jumpa doktor tu. Ubat tu perlu diambil beberapa hari. Tidak sesuai dengan ubat tu, akan tukar ubat yang lain. Cuma dalam hadis ni, oleh kerana madu ni sebagai ubat disebut dalam Al-Quran dan Nabi SAW memberitahu kepada dia, maka benda ni kena terima. Mungkin pada ketika tu diwahyukan kepada Nabi SAW bahawa orang ni sakit cerah perut ni memang madu ubat dia. Maka Nabi pun arahlah dia makan madu. Dan mengapa tak jadi ubat tu, maknanya minum kali keempat tu baru jadi. Jadi di sini kita boleh tengok setengah pensyarah menyebut antaranya madu ni sifat dia, antara sifat dia panah. Dia dapat menyingkirkan benda-benda yang tidak baik daripada tubuh kita. Maknanya madu ni salah satu daripada bentuk orang panggil apa baru ni julap juga.
Pencahar juga. Satu julat juga ataupun laksatif. Maknanya kalau minum madu ni mudah buai. Itu sifat yang ada pada madu. Seperti kalau kita belajar baru ni lah. Daun sinar tu. Daun sinar itu sebagai mushil, mudah buai sebagai julat. Jadi madu pun sifat sama yang ada pada madu. Jadi bapa orang ni Nabi SAW suruh dia minum madu. Padahal dia sudah curah perut dah. Curah perut ni buai tak berhenti. Jadi suruh berubat dengan benda yang ada sifat mudah buai juga. Maka difahami di sini bahawa madu ni dia bukan semata-mata julat, mana untuk buai semata-mata tidak, tetapi dia menyingkirkan bahan-bahan yang toksik yang beracun dalam tubuh tu, mana benda-benda yang tak molek tu dalam tubuh menyebabkan sakit perut, ada bakteria apa, dia tendai waktu tubik. Dia tendai, dia buang segala fudalat. Mana benda-benda yang tidak diperlukan oleh tubuh kita tu tiba-tiba masuk dalam tubuh kita, maka madulah menyingkirkan benda-benda tadi. Jadi bila mana sempurna proses tadi, maka sembuhlah. Maknanya bila cukup kuantiti madu tu untuk menyingkirkan bahan-bahan kotor dalam tubuh kita, maka orang tu sihatlah, berhentilah buai. Tidak kata ambil jenis ubat ni, najis tu jadi beku, tak keluar. Masalah juga. Setengah orang kita kan, sakit perut, dia cari jenis ubat yang mengeraskan najis. Siapa tak tubik. Tu bahaya. Ya sebab mari curah perut ni dia ada kotoran dalam usus tu. Mana ada bakteria yang tidak baik, ada apa kita kata kotoran yang terdapat pada makanan orang tu makan, menyebabkan dia mulah perut, sakit perut. Jadi madu ni nak buai hak tu. Jadi bila cukup kuantiti madu yang diperlukan oleh tubuh, maka perut tu sihat mula. Tu dia punya kaedah dia. Madu di sini madu sebagai mushil juga. Kalau orang India, orang Pakistan, ubat bagi cerah perut ni yogurt lah, ataupun lasi. Lasi. Mana minum lasi ni, kalau mana berwarna perut tu, dia akan betul balik. Sebab apa? Sebab dalam lasi tu dia ada, walaupun susu tu susu masak, bau pun tak sedap, tapi pada dia tu ada bakteria baik. Jadi bakteria baik inilah dia akan bunuh bakteria-bakteria yang jahat yang mengganggu perut tu, maka orang tu akan sihat molek lah. Cuma banyak mana kena minum, kena tanya ahli dia lah. Kalau berat sangat kat 3-4 gelas tak cukup. Kadang-kadang tak ada juga, kena tukar ubat lain. Bergantung pada keadaan. Tetapi secara mudahnya, kalau kita sakit perut ke apa, boleh guna madu dan boleh guna yogurt. Jadi hadis ni hadis hasan sahih. Jadi hadis hasan sahih ni biasanya dalam Tirmizi, kita akan jumpa hadis ni ada dalam Bukhari dan ada dalam Muslim. Maknanya boleh dikatakan sebagai satu kaedah juga. Mana-mana hadis yang Imam Tirmizi kata hadis hasan sahih, maka kita akan jumpa bahawa hadis itu ada dalam Bukhari, ada juga dalam Muslim. Bukhari dalam Kitabut Tib, Muslim ada dalam Kitabus Salam, ataupun dalam Kitabut Tib juga. Satu lagi bab ni tanpa ada tarjamah, tanpa ada tajuk. Biasanya bab yang dia tanpa tajuk ni, kadang-kadang dia mari babu minhu, satu bab daripadanya. Setengah kitab dia buat dalam kurungnya. Ini boleh jadi syarah lah. Nak kata bab yang dibuat oleh Imam Tirmizi mungkin tidak sabit. Ada ulama dia letak tajuk dalam kurungnya di sini,
Babu ma yaqulu 'inda 'iyadatil marid. Orang hak menziarahi orang sakit ni, apa yang perlu dia doakan? Mana tidak mari saja. Sebab setengah orang ni mari ziarah orang sakit ni, dia tahu tanya khabar ya. Lagu mana, buat apa jadi lagu ni. Jadi doa tu tak ada. Doa tu tak ada. Jadi Nabi SAW nak di sini supaya orang yang menziarahi orang sakit tadi mari berdoa juga. Riwayat daripada Ibnu Abbas daripada Nabi SAW. Nabi SAW bersabda, tidak ada seorang hamba yang muslim yang melawat orang sakit yang belum datang ajalnya. Mana kalau sudah nazak dah, doktor kata tak ada harapan dah. Jadi kalau nak doa pun sekadar awak syarat ya. Cuma di sini nak suruh orang yang menziarahi orang sakit ni, dia kena berdoa dengan penuh harapan Allah SWT sembuhkan dia. Sebab kalau kata sakit nak mati, mungkin orang yang berdoa ni dia tidak apa yakin. Ada juga orang kita tengok nak mati lala dah, tapi panjang umur dia. Doktor ingat dia nazak dah, tapi hidup lagi. Ada juga. Jadi disebutkan tidak hadir lagi mati kepada dia ni, ini sebagai satu harapan dan keyakinan kepada orang berdoa ni bahawa Allah SWT akan sembuhkan disebabkan dia baca doa ni. Jadi dia baca 7 kali doa ni. As'alullahal azim, aku minta dengan Allah yang maha agung, Tuhan yang memiliki aras yang agung, supaya engkau ni sembuh. Engkau ni, dia sembuhkan engkau. Jadi dia kata 7 kali. Jadi bila seseorang tu baca doa ni, dia tidak baca malaikat akan dapat kesembuhan. Maknanya pasti akan sembuh. Maknanya ini jaminan yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis ni. Jadi hal ni Nabi kata sebagai pasti ni, ma min abdin illa ma illa. Dia tak buat lagu ni malaikat. Ini pasti. Jadi pasti ni lagu mana? Pasti ni maknanya hak ghalib lah. Hak ghalibnya. Mana kebiasaannya. Sebab itulah dalam syarah dia kata hasar ni dia panggil hasar ghalibi. Tidak ucap malaikat. Mana pasti. Maknanya kebiasaannya bila orang tu minta dengan bersungguh-sungguh ni, Allah Ta'ala akan terima doa, dia orang tu akan mengalami kesembuhan. Jadi dalam doa ni, Nabi SAW minta supaya Allah Ta'ala sembuhkan orang ni. Ayyashfiyaka. Semoga Allah Ta'ala sembuhkan engkau. Jadi dia minta kesembuhan dengan sebut 2 sifat Allah Ta'ala. As'alullah, aku minta dengan Allah Al-Azim, yang maha agung. Itu sifat yang pertama. Sifat yang kedua, Rabbal Arshil Azim, Tuhan yang memiliki aras yang besar. Jadi minta sekara supaya sembuh. Oleh kerana kesembuhan ni benda yang besar, hanya Allah Ta'ala yang dapat menyembuhkan. Maka Nabi SAW ajar kepada kita supaya sebut nama Allah dalam minta ni. Tidak kata as'alullah an yashfiyaka, tidak. Tapi kata as'alullahal azim, rabbal arshil azim. Mana sebut sekali dengan doa tadi 2 nama Allah. Nama lafzul jalalah, isim zat tu sadah Allah tu, sebut nama Allah. Kalau dia nak kata as'alu an yashfiyaka, boleh. Tapi Nabi ajar as'alullaha al-azima rabbal arshil azim. Mana di sini Nabi SAW nak suruh kita ni doa, dia sebut nama Allah. Sebagai kita mengagungkan dia, sebagai tanda kita ni beriman kepada dia, yakin kepada sifat dia, yakin kepada kudrat dia yang dapat menyembuhkan. Maka di sinilah ulama kata
ini doa yang diajar kepada kita oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cara tawassul. Jadi tawassul di sini, tawassul bi asma'illah. Berdoa minta dengan Allah Taala dengan menyebut nama dia. Ini sesuailah dengan ayat walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah Taala itu memiliki nama-nama indah, maka berdoalah kepada Allah Taala dengan nama-nama dia. Jadi Nabi praktik di sini sebut nama Allah Taala Al-Azim, Rabbal Arsyil Azim. Jadi di sini orang panggil tawassul dengan nama Allah. Pada yang ni lah, tak payah kita tawassul dengan waktu dengan orang ni, tak payah. Nabi sendiri ajar kepada kita supaya tawassul dengan nama Allah. Cuma Nabi tak ayatlah kamu tawassul lah dengan nama Allah dalam doa kamu. Nabi tak ayat kaedah lagu tu. Cuma kita boleh faham. Dalam doa Nabi, Nabi sebut nama Allah. Jadi dengan nama Allah itulah kita yakin, kita berharap. Sebab sebut nama Allah ni dengan mana-mana nama dia, dia akan memberi kesan. Memberi kesan dalam doa. Sebab apa? Sebab akan terzahir bila mana kita sebut nama Allah Ta'ala tadi, akan terzahir akidah kita, keyakinan kita, kekuasaan Allah Ta'ala, keluasan dia, rahmat dia. Kalau kita sebut Ar-Rahman Ar-Rahim, maka akan terzahir dalam diri kita ni pengharapan betapa kita berharap kepada rahmat Allah Ta'ala. Mungkin kita sebut Allah Ta'ala saja, as'alullah an yashfiyaka. Jadi bila kita sebut nama Allah SWT saja, dia macam kalih. Bila kita sebut nama dia berserta dengan sifat dia, itu macam kita mengingatkan balik akidah kita, kita memperbaharui iman kita. Maka sebab itulah kita diajar dalam doa-doa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya sebut sifat-sifat Allah Taala. Kita gantungkan doa kita dengan nama tadi, dengan nama Allah Taala tadi. Kemudian hadis ni kata Imam Tirmizi, hadza hadisun hasanun gharib. Hadis ni hasan gharib. Maknanya mari melalui satu jalan saja, iaitu kami tidak mengetahuinya melainkan melalui hadis Minhal bin Amr. Jadi hadis ni tidak berapa kemah lah. Tidak berapa kemah. Sebab dalam sanad dia tu kita baca tadi, ada Yazid bin Abdurrahman, kunyah dia Abu Khalid, saduq yukhti'u katsira. Dia tersilap. Dia seorang mudallis. Cuma di sini dia sebut aku mendengar Minhal. Jadi tadlis walaupun dia mudallis, tetapi di sini dia menyatakan aku mendengar, orang panggil tasrih bis sama', maka tidak menjadi hal di situ. Minha bin Amr, ni perawi saduq juga. Walau bagaimanapun hadis ni sanad ni tidak berapa gagah, tetapi sahih mengikut Ibnu Hibban. Sebab Ibnu Hibban kata hadis ni hadis sahih. Begitu juga Hakim dalam Mustadrak kata ini mengikut syarat Bukhari dan Muslim. Satu lagi bab. Bab ni tanpa tajuk juga. Bab ni tanpa ada tajuk juga. Tapi kalau nak letak tajuk, iaitu kaifiyatul tabridi al-humma bil ma'. Macam mana nak menyejukkan orang yang demam dengan air. Riwayat daripada Thauban, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bila seseorang daripada kamu demam ni dia pesing panah. Sebab itulah Nabi kata satu kepingan daripada api neraka. Jadi kita jumpa dah sebelum ada ni hadis. Sebelum daripada ni hadis berkenaan dengan demam ni. Demam ni ada ke apa? Ada 2073. Bab ma ja'a fi tabridil humma bil ma'. Ada dah. Cuma mata lain lah. Maka hendaklah dia memadamkan. Oleh kerana demam ni dia jenis daripada api. Api-api ni dia kena jiru air. Maka padamkanlah
demam tadi, daripada orang yang terkena demam tadi dengan air. Macam mana? Falyastaqni, hendaklah diarahkan kepada dia tu supaya dia berendai. Dia duduk, dia berdiri, dah. Dia berada di sungai yang mengalir dalam keadaan dia liyastaqbil jiryatal ma'. Hendaklah dia melawan arus air. Jadi air itu kalau Allah qaulu, Allah qaili dah. Air itu Allah qaili, dia ngadap qaulu. Dan dia kata bismillah, dengan nama Allah, ya Allah, sembuhkanlah hamba engkau ini dan benarkanlah Rasul engkau. Maknanya apa yang Rasul memberitahu pada kami, inilah cara merawat demam, tak? Maka sembuhkanlah supaya apa yang dikatakan oleh Nabi itu benar-benar. Mana kena molek dengan dia lah. Bukan di sini dengan arti dia tidak percaya bahawa Nabi itu benar. Nabi mungkin tersalah, tidak. Seperti dalam hadis tadi lah. Kuku mana pun, madu tu memang ubat. Jadi kalau orang tu tidak sembuh dengan madu, maknanya orang tu cerah perut, dia tidak sembuh melainkan dengan madu, cuma tak sembuh lagi, orang tak kena bukan pada madu tu, tapi orang tu. Supaya juga dalam bab doktor juga. Doktor kata dah, kajian dia bahawa penyakit ni ubat dia. Jadi ubat ni, bila wui pada orang tu tak sembuh penyakit dia, berarti tak kena. Mungkin dia sakit golai, ubat golai. Jadi ubat yang diberikan oleh doktor tadi tak kena molek dengan penyakit dia. Sebab itulah tak sembuh-sembuh. Maka perlu pada ubat lain. Jadi wasaddiq rasulaka, benarkanlah Rasul engkau dalam apa yang dia beritakan kepada kami sebagai ubat, sebagai kaifiat. Tapi hadis ni dhaif, hadis ni dhaif. Dia buat setelah daripada semaya subuh, sebelum terbit matahari. Dia selai. Dia selai 3 selamai 3 hari. Tak cukup, tak jadi 3 hari, 5 hari. Tak jadi 5 hari, 7 hari. Tak jadi 7 hari, 9 hari. Biasanya tak ada 9. Segar. Tapi hadis ni tidak sahih. Tidak sahih. Sebab apa? Sebab dalam sanad kita baca, haddatsana Sa'id rajulun min ahli Syam. Sa'id orang Syam. Siapa dia? Dalam syarah kata Hafiz Ibn Hajar, Sa'id bin Zur'ah al-Himsi al-Jarrar, mastur, tidak diketahui siapa dia. Jadi kalau tidak diketahui, macam mana dia boleh dipercayai? Kau tidak ingatan dia setara mana? Maka sebab itulah status hadis ni dikira sebagai dhaif. Sebab tidak diketahui keadaan dia tu. Boleh jadi dia orang yang benar, boleh jadi dia orang yang dusta, boleh jadi dia orang yang ingat molek, boleh jadi dia banyak terlupa. Ada kemungkinan berlaku. Jadi bila begitu, hadis dia ni dikira sebagai dhaif, disebabkan ada perawi yang majhul, tidak diketahui sifat dia. Ibnu Hibban menyebut dalam kitab Siqat, kitab Siqat dia, tapi dia kata dalam Tirmizi sunni je hadis dia, sunni je hadis dia. Mana ni dia ni orang panggil afra, maknanya dalam Tirmizi sini je hadis dia, maknanya tak banyak hadis dia, tak banyak hadis dia. Cuma macam mana nak rawat demam, rawat dengan demam ni seperti yang kita bicara dah sebelum pada ni, mengikut keadaan lah. Mengikut keadaan. Kita kata nak jelung, nak basahkan tubuh dengan air itu setara mana. Sebab boleh jadi setengah demam tu tak sesuai, kita nak suruh dia berendai dalam sungai. Hal ni boleh jadi setengah pensyarah hadis kata kalau musim sejuk. Sebab kalau kita kata hadis ni, kita buat andai, hadis ni sahih.
Jadi tidak disebutkan di sini orang hak demam ni dia mari jumpa Nabi, tak. Pada musim panas ke musim sejuk. Kalau musim sejuk buat lagu ni, tak. Kau berat demam. Tak sesuai. Kalau nak kata musim panas, boleh jadi juga. Kemudian, adakah semua sungai boleh buat lagu ni? Adakah semua orang? Sebab itulah hadis ni oleh kerana dia dhaif dan terlalu umum sangat. Maka kita tidak boleh nak beramal secara mutlak lagu ni. Maka kita kena tanya ahli dia. Hal pentingnya Nabi telah memberitahu pada kita dalam hadis yang sahih sebelum pada ni, orang demam guna air. Macam mana nak guna air untuk orang demam ni? Bergantung kepada keadaan demam. Keadaan tempat, keadaan musim. Tengok keadaan. Ini bab mengubat dengan menggunakan abu. Bubat dengan menggunakan abu. Dengan sanadnya Imam Tirmizi meriwayatkan daripada Abu Hazim, kata dia, Sahal bin Sa'ad telah ditanya, dan aku dengar. Maknanya Abu Hazim kata, aku dengar orang mari tanya Sahal bin Sa'ad. Orang tanya lagu mana? Nabi SAW luka tu dah. Macam mana? Diubat, dirawat. Kata Sahal, tak ada. Dah, orang tahu, aku je tahu. Maknanya orang lain tu mati belakang dah. Orang tinggal, orang tahu tentang benda ni, aku je. Jadi bukan kata di sini ma baqiya ahadun a'lama bihi minni, dengan nada dia sombong agah. Kalau kata Nabi Musa, dah. Umat dia tanya, siapakah orang alim? Jadi Nabi Musa kata, akulah. Jadi jawapan aku tu Allah Ta'ala tak kenal. Maka sebab itulah Allah Ta'ala arah Nabi Musa ni pergi cari abdun salih, Khadir. Jadi hal ini adakah seperti itu? Tidak. Sahal dikata lagu ni betul lah. Maknanya hak tahu benda ni tak ada dah, mati belakang dah. Tak ada dah, tinggal saya dah hak tahu. Sebab saya ada. Saya ada pada peristiwa tu. Ataupun saya telah diberitahu oleh salah seorang daripada yang merawat. Dan hak di sini saya lah, saya ada sekali. Saya ada sekali dalam peristiwa ni. Kata dia, Ali wak mari air. Dia bubuh dalam Turs. Turs ni, dalam syarah kata, baju besi. Jadi baju besi tu, mana boleh bubuh air. Boleh bubuh air. Jadi bubuh air, lepas tu Fatimah ambil air tadi, dia basuh darah daripada Nabi. Dan aku pula ambil tikar bakar. Bakar. Bila bakar tu, jadilah abu. Ambil abu ni letak pada tempat luka Nabi. Itu cara rawat luka. Jadi hal ni lagu mana ni? Adakah ia menjadi ubat kepada luka ni tikar? Mana tikar? Tikar tu dibuat daripada apa? Katalah pelepah tamar. Adakah pelepah tamar tu yang dapat merawat luka? Ataupun yang menjadi ubat di sini adalah abu tu sendiri. Jadi merujuk pada abu ke atau merujuk kepada tikar tadi. Yang mana tikar tu dibakar, dia ambil abu dia. Jadi abu tikar. Tikar daripada kayu. Jadi kayu gapo? Daun gapo? Jadi di sini kata Al-Muwaffaq Abdul Latif, abu ni dia ada sifat mengeringkan. Jadi dia merawat ni bukan kerana tikar tu.
Bukan kerana tikar daripada pelepah tambah, tidak, tetapi kerana abu tu sendiri. Jadi hak Imam Tirmizi nak kata di sini abu tu. Kerana apa? Kerana pada abu tu ada sifat tajfif, dapat mengeringkan. Jadi abu ni bila letak pak luka, dia dapat tutup lah. Jadi luka tu dapat berhenti. Orang kita pun guna kaedah ni. Kaki ketip pacak. Pacak. Ada kaki. Gak pacak ni bila dia mari dicelah jari kaki kita, gak lambat nak kering. Jadi orang kita buat mana? Dia letak abu. Letak abu. Letak abu tu kan. Dia tutup luka. Daripada hadis ni. Sama ada orang kita berpandukan kepada hadis ke ataupun dia berdasarkan kepada tradisi. Boleh jadi belaka. Boleh jadi orang kita dulu dia belajar hadis, jumpa hadis ni, sebab hadis ni ada dalam Maghazi Bukhari. Mungkin dia belajar sirah gapo ada disebutkan, dia pun buat lagu ni kaedah. Jadi sama ada orang kita ni dia mengamalkan hadis ni, dia berubah dengan cara ni sebagai beramal dengan hadis, ataupun ini tradisi turun-temurun, boleh jadi belaka. Tapi kalau kita biasa guna kan, jumpalah hadis rupanya ada dalam hadis. Jadi di sini kalau luka macam luka pacak tu boleh lah. Tapi ulama syarah kata untuk beramal, untuk berubah dengan abu ni, kena tengok dulu luka tu luka lagu mana. Mana luka? Jadi sebab itulah kita sebut dah pun ni pendapat Al-Mazhari kata bidai perubatan itulah bidai yang paling banyak perincian. Bidai yang paling banyak perincian bidai perubatan lah. Jadi bila sebut dalam hadis ni abu dapat mengeringkan luka, kena tengok luka tu luka setara mana. Kalau luka tu nampak tulang, tak boleh. Kalau luka tu koyak sikit, nelah kita kata, boleh lah. Kena tengok juga. Sebab apa? Sebab sebelum letak abu tu dia kena basuh dulu. Jadi syarat di sini dia kena basuh dulu luka. Jadi luka tu dia tidak boleh dalam. Kalau luka dalam tak boleh basuh dengan air. Dia kena basuh dengan alat dia lah, alkohol ke gapo ke. Pak kata alkohol najis. Sahah pula nak bahas itu. Tak. Boleh ke tidak? Alkohol guna dalam perubatan tu bukan arak, alkohol ni satu unsur dalam arak. Arak tu dia mesti ada unsur alkohol. Arak tu mesti ada dalam mesti ada dalam arak tu unsur alkohol. Tetapi tidak berarti apa-apa yang ada alkohol maka arak. Tidak. Dalam arak mesti ada alkohol. Tapi bukan dalam semua benda yang ada alkohol maka arak. Bukan. Orang kita dia salah faham. Itulah sebab itulah dia kata ni minyak atar tanpa alkohol boleh guna, ni ada alkohol tak boleh. Padahal alkohol tu ia lain. Kalau kira alkohol kan, tapai alkohol. Ada alkohol. Itu sains, sains. Jadi guna alkohol untuk cuci. Lalu ni kita kali-kali guna alkohol. Tak. Sanitizer. Tak. Sanitizer alkohol tu. Tak ada siapa bahas pula. Maknanya orang kita ngaji dah, faham dah. Kaedah tadilah. Alkohol memang ada dalam arak. Tapi bukan setiap benda yang ada alkohol itu arak. Tidak. Jadi nak rawat guna abu, dia kena basuh dulu. Nak basuh dia kena tengok luka tu. Kalau luka dalam guna air mudarat. Jadi kena tengok keadaan. Maka sebab itulah luka kata dalam syarah ni di sini fayambaghi an yakuna idza kana al-jurhu ghaira ghair.
Sepatutnya rawatan dengan cara basuh luka dengan air dan letak abu luka yang tidak dalam. Wa amma law kana ghairan fala yu'manu ma'ahu dararul ma'i idza subba fihi. Adapun kalau luka tu dalam tak jamin selamat daripada mudarat kalau curah air. Apatah lagi nak letak abu, lagi bahaya. Jadi hak Nabi dirawat dengan abu ni makna luka yang tidak dalam. Kemudian hadis berikut ni Ali ibn Hujr dan seterusnya daripada Anas bin Malik kata Rasulullah, hadis ni kalau setengah kitab setengah daripada kita ni mungkin hadis ni ada, mungkin setengah daripada kita hadis ni tak ada. Jadi kalau mengikut nuskah kita tengok ni dalam nuskah Syekh Ahmad Syakir dan sahabat-sahabat dia, hadis ni ada. Tetapi kalau mengikut komentar yang dibuat oleh Syekh Syu'aib Arnaud dan juga mengikut nuskah India, hadis ni tak ada. Hadis ni tak ada. Kata Syekh Syu'aib Arnaud, hadza lam yarid fi syai'in min usulina al-khattiyah wala fi tuhfatil ashraf wala fi syuruhi at-Tirmizi. Syekh Syu'aib Arnaud kata hadis ni tak ada dalam nuskah asal hak kita hak makhtutah ni, hak tulisan tangan kita cek ni, hak siapa lebih daripada tujuh nuskah hak kita cek ni tak ada hadis ni. Lepas tu dalam kitab Tuhfatul Ashraf tak ada juga. Dia juga tak ada dalam syarah-syarah Tirmizi, tak ada hadis ni. Sebab itulah kalau siapa dia ada kitab Tuhfatul Ahwazi ni, dah mungkin ada mata ni, tapi tengok syarah bawah tak ada syarah. Tak ada syarah. Maknanya nuskah yang dipegang oleh Maulana Mubarak Furi, dah memang tak ada hadis ni. Hadis ni tak ada. Jadi bila hadis ni tak ada dalam asal Tirmizi, tak ada lah orang syarah. Biasanya ulama ni dia akan cek hadis ni betul ke tidak ada. Katalah ada macam hadis ni. Hadis ni betul ke ada dalam Sunan Tirmizi. Maka ulama selain daripada dia cek usul-usul hak mana-mana nuskah hak ada tulisan tangan tu, dia tengok tak ada, dia akan tengok pula dalam kitab Tuhfatul Ashraf oleh Mizzi. Sebab kitab Tuhfatul Ashraf ni Mizzi seolah-olah dia buat satu indeks. Siapa-siapa nak cari hadis ni duduk mana, tengok dalam kitab Tuhfatul Ashraf, dia akan rujuk. Maknanya hadis ni zaman Mizzi tak ada dalam Tirmizi. Tapi macam mana boleh ada pada nuskah Syekh Ahmad Syakir? Itu yang menjadi persoalan. Jadi oleh kerana hadis ni dikira tak ada dalam Tirmizi dan Maulana Mubarak Furi tidak syarah, jadi kita nak syarah ke mana? Sebab kita nak syarah ni kita tengok pesyarah dulu. Kalau pesyarah tak syarah, kita pakai tak syarah jugalah. Kemudian satu lagi hadis. Riwayat daripada Abu Sa'id Al-Khudri katanya. Ini bab ni tak ada terjemah juga, tak ada tajuk. Babun gitu, bab tanpa tajuk. Cuma kalau nak letak kat, kita letak kita buat tajuk tatyibu nafsil marid, mana memberi kelegaan kepada orang sakit. Mana kita tidak biarkan dia tu dalam kerungsingan. Riwayat daripada Abu Sa'id Al-Khudri katanya, bila kamu menziarahi orang sakit, maka berilah kelegaan pada ajalnya. Maknanya sakit sikit ni, apa demam gitu je. 2-3 hari lagi segar tu. Jadi kita memberi harapan pada dia. Sebab orang ni kalau dia mari sakit, dia pusing lalu. Lama ke dah.
Lepas tu kalau orang tak cerdik pula mari ziarah, sakit gapo ni? Tapi kalau doktor kata sakit gua ni. Oh, kita ada sehari dulu sakit gua ni. 3 hari mati. Tu orang tak cerdik. Jadi orang yang menziarahi orang sakit ni dia kena memberi harapan. Walaupun harapan dia tu tidaklah boleh mengubah takdir Allah Ta'ala, sebab takdir Allah Ta'ala ni boleh jadi orang ni sembuh, boleh jadi mati dalam sakit dia ni. Jadi kalau kita tidak dapat memberi apa-apa, kita kata kita tak boleh nak ubat dia, kita tidak boleh nak memberi bantuan dia nak beli ubat ke, kita nak tolong rawat pun tak pandai, nak beli ubat pun tak boleh, nak tolong jaga pun tak boleh. Tapi setidak-tidaknya kita memberi kelegaan, memberi harapan pada dia. Kalau orang tu mari kata sakit lagu ni tak lama biasanya mati, itu menyebabkan bertambah sakit. Sebab orang sakit ni, asal-asal sakit ni sakit ruh dulu, jiwa dia. Kadang-kadang kita ni ke sakit tubuh nak demam. Kata nak demam apanya? Tak si demam. Jadi kadang-kadang orang ni dia suruh tak apa sihat, dia pun minda dia tu jadi negatif lah tu. Ni nak demam. Tak. Bila demam dia pun buat moyok. Lepas tu sebab tidur, sebab juga jadi memang tak ada daya melawan. Jadi kalau ada demam sikit-sikit dia kena lawan. Sebab itulah doktor dia beri pesan pada orang sakit tu, utamanya sakit tak ada harapan ni, sakit kanser ke gapo, doktor suruh lawan, kena ada semangat. Jangan lemah semangat. Sebab itulah kalau mengikut perubatan homeopati, sakit tu sebab apa? Sebab jiwa tu sakit, vital force dia tu lemah. Dalam dia tu lemah. Dia kena jiwa ia dapat lawan sakit. Jiwa ia tidak manja. Orang kita ni sakit kepala sikit, panadol lalu sakit kepala, panadol lalu. Jadi dia tidak ada daya tahan. Manja tubuh dia. Jadi dia macam ketagih. Sakit nak ubat lalu sakit. Dia perlu mula-mula tu dia kena lawan dulu. Bila tak lagi tu gak, main sakit kepala nyuk tak kena elok gitu. Tak. Sebab juga makanlah ubat. Tapi jangan cepat kalah. Jadi dalam hadis ni, siapa-siapa yang menziarahi orang sakit, berilah kelegaan kepada dia. Nafisu ni asal daripada nafasa, mana boleh nyawa. Mana berilah kelegaan kepada dia, berilah harapan kepada dia. Jangan mematikan semangat dia. Walaupun harapan yang diberikan kepada orang sakit itu tidak mengubah, tidak menolak takdir, tetapi wa yutayyibu nafsah, sekurang-kurangnya itu melegakan, mententeramkan jiwa dia. Tak pedas tahu tu. Tak pedas. Sebab itulah dalam hadis-hadis kita jumpa Nabi kata la ba'sa. Tak ada gapo ni, tahurun insya-Allah. Tak ada gapo ni. 2-3 hari lagi sihatlah. Ini kafarah, mana Tuhan nak menghapuskan dosa-dosa kita. 2-3 hari lagi sihat. Jadi kita kena kata tak ada hal ni, jangan bimbang. Allah Ta'ala akan menyembuhkan engkau. Sakit ni bukan berat pun. Demam sikit-sikit je. Walaupun kata-kata ini tidak dapat menolak takdir, tetapi setidak-tidaknya memberi kerehatan kepada dia. Jadi kalau kita kata tak lama lagi mati kak, tak jenera tidur lah. Bila tak jenera tidur kak, naik lalu darah. Habis itunya maknanya hak nuskhah Tirmizi setakat hadis ni je. Dalam nuskhah India dan juga nuskhah Syekh Arnaud. Tetapi dalam nuskhah Syekh Ahmad Syakir ni dia ada 2 hadis lagi. 2 hadis lagi. Jadi 2 hadis yang terakhir ni, hadis 2088 dengan 2089 ni, kata Syekh Arnaud seperti tadilah, tak ada dalam makhtutat, hak ada dengan kita, tidak ada dalam Tuhfatul Ashraf,
Al-Mizzi, dan tidak ada dalam syarah-syarah Tirmizi hak lain, tak ada. Jadi hadis tu mana? Hadis hadis riwayat daripada Abu Hurairah, Nabi SAW menziarahi orang sakit. Ya mana dia sakit tadi? Dah. Nabi kata absyir, bergembiralah. Terimalah khabar gembira. Terimalah khabar gembira. Mana jangan bimbang, jangan pusing. Sebab apa? Sebab neraka api-api ni, hiya nari, mana demam ni api aku. Jadi api aku ni aku kontrol, aku kuasai, aku letak kepada hamba aku yang berdosa, supaya itu bahagia dia daripada api. Maknanya dosa ni dia kena bakar dengan api. Jadi ini sebagai kafarah, mana dia tidak akan dibakar oleh api neraka, sebab aku kena ke api atas dunia. Api atas dunia hak kena kepada dia tu macam mana? Dia kena demam, dia kena sakit. Api itulah. Jadi hadis ni kalau mengikut Syekh Syu'aib An-Nawawi tidak ada dalam Tirmizi, tapi dia ada dalam Ibnu Majah. Dia ada dalam Ibnu Majah. Hadis nombor 3470. Dan ada juga dalam Musnad Ahmad. Jadi Syu'aib An-Nawawi kata tidak dijumpai dalam usul makhtutah bagi Tirmizi. Tak ada lah. Tapi itu tidak menafikan kewujudan dia tu ada dalam Ibnu Majah, ada dalam Musnad Ahmad, dan juga ada dalam dalam Mustadrak, juga dalam Amalul Yaum wal Lail oleh Ibnu Sunni. Kemudian hadis satu lagi, riwayat ni orang panggil riwayat yang diriwayatkan daripada Hasan Basri. Hasan Basri katanya, mereka itu, Hasan Basri ni ya tabi'in, bila dia kata mereka itu, kira-kiranya sahabat-sahabat lah. Jadi Hasan ni Hasan Basri. Hasan Basri kata, mereka ni, yakni para sahabat, berharap demai hak mari ni, semalam mai yang mari. Tak ada esok. Tak ada esok. Tak lama lah maksud dia. Sebagai kafarah, kerana kekurangan amalan-amalan dia disebabkan oleh dosa-dosa dia. Orang tu bila ada buat dosa, tak adalah nak beramal. Jadi mari demam ni dianggap sebagai kafarah. Jadi mereka berharap supaya cepat sembuh, dan ini sebagai kafarah. Kemudian bila kita butib, kita akan masuk bahagian faraid pula. Abwabul faraid an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Setakat itulah wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.